दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लग्ड उत्ते ते मेरी अज की वीडियो रिपोर्ट आधारित रहेगी सिख कैदियों की रिहाई के उस मुद्दे उत्ते उस मंग उत्ते जो कि बीते कई सालों तो चुकी जा रही है। सरकारों तो लैके सियासी पार्टियां वालों ये मंगां लगातार उठदियां रही ने। तकरीबन अजिहे 20 सिख कैदी जिन्होंने सिख बंदी या सिंह बंदी भी कहा जाता है वो भारत दीयां वख-वख जेलों में कई राज्यों दीयां वख-वख जेलों में कैद ने। अपनी सजावां जो कि उन्होंने अलग अलग अपराधिक मुकदमियां के तहत हुईयां। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री या मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल कांड तो लैके देश के कई हाई प्रोफाइल लीडरों के उत्ते निशाने लान या फिर अजिहे कातलाना वारदातों के विच इन्हां लोगों की इन्वॉल्वमेंट के चलते देश दीयां वख-वख अदालतां ने इन्हां सजावां सुनाईयां। लेकिन हुण सजावां नूं कटदियां नूं इन्हां नूं 23-23, 25-25, 26-26 कई केसां दे विच 31-31 साल हो चुके हैं। तो मंग यही उठ रही है कि मनुखी वतीरा या मनुखी कदरां कीमतां नूं ध्यान विच रखते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल के उत्ते इन्हां दीयां लंबियां जेलों के विच जिहड़ियां इन्हां दी सजावां हो चुकियां ने उस तो बाद इन्हां नूं रिहा किया जाए। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर वर्गे लोगों नूं मानसिक उन्हां दी जिहड़ी अवस्था है उस दे बेस उत्ते भी उन्हां लई क्लीबेंसी की मांग की जाती है। इसे दौर दे विच कुछ अजिहे लोग जो कि इन्हां दहशतगर्दी या फिर वखवादी अंसरां वल्लों जिहड़ियां वारदातां अपराधिक वारदातां हिंसक वारदातां अंजाम दित्तियां गईयां जिस विच कि उन्हां दे कुछ जी मारे गए हो सकते हैं। जिवें बेअंत सिंह उन्हां दे जिहड़े पोते रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस के सांसद ने, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि खुद इन्हां अतवादी हमलों के विच अलग अलग धमाकों का शिकार भी होए, फट्टड़ भी होए, चाहे दिल्ली अमृतसर के धमाके रहे होण। सो वो लोगों वालों अजे भी पुरजोर आवाज़ के नाल विरोध जिहड़ा है इन्हां सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दे के उत्ते जिहड़ी सियासत हो रही है उसका हुंदा आ रहा है। लेकिन अज आप समझण की कोशिश करांगे कि साडी सियासी पार्टियां खास करके अकाली दल पार्टी जिसके प्रधान ने हाल ही दे विच एक नवे सिरे तो लामबंदी की शुरुआत की अपील की है। सारिया सिख जथेबंदियां पंथक जमातों को इकट्ठे होने की गल की है तो कहा है कि अजिहे सारे सिख कैदियों को छुड़वाउण दी जेलों तो रिहा कराउण दी जिहड़ी मुहिम है उसनूं विढ़ के उसनूं सुनियोजित ढंग दे नाल प्लैनिंग दे नाल अगे तोर के केंद्र सरकार के उत्ते दबाव बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के डोमेन के ज़्यादातर इन्हां सिख कैदियों के केस हैगे ने। हालांकि कुछ केस स्टेट गवर्नमेंट्स के नाल भी डील करते हैं, यानी कि इन्हों रिहा करना, इन्हों कोई भी रिलीफ देना, ये ज़्यादातर केसां दे विच केंद्र सरकार के हथ वस विच है। सो इस दे चलते अकाली दल जो कि 2022 दीयां इन्हां चोणां दे विच अपना जिहड़ा राजनीतिक आधार है उसनूं काफ़ी बुरी तरह खो चुका है। उसनूं भी अपनियां उन्हां पंथिक क्रेडेंशियल्स नूं वापस हासिल करन लई इस तरीके के मुद्दों नूं ही चुकण तो इलावा होर कोई चारा शायद नज़र नहीं आ रहा है। बेशक उन्होंने इतिहास के विच या बीते कुछ सालों के विच भी गल्लां बातां चुकियां ने, लेकिन जे आपां अकाली दल दीयां सरकारां दे दौरान कई अजिहे विवादित पुलिस अफसरां नूं DGP लाए जाण दी और पूरी दी पूरी कवायद नूं देखीए जिस दे विच कि सुमेश सिंह सैनी जो कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के टारगेट के उत्ते सन, निशाना सन। उस बम धमाका जो कि 1991 के होया सी उस विच सुमेश सिंह सैनी बाल बाल बचे सन। सो अजिहे अफसरां नूं एक पासे अकाली दल पंजाब दा राज दा DGP लांदा है तो उस साह दे विच दूसरे पासे प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर होना दी सज़ा या उन्होंने जिहड़ी कैद है उसनूं घट करन दी गल करदा है। सो बड़ियां वड्डियां कॉन्ट्राडिक्शंस ने सिर्फ अकाली दल दे विच ही नहीं बल्कि होर भी पार्टियां दे विच। अज दी इस रिपोर्ट के दायरे दे विच समझण दी कोशिश ये भी करन दी लोड़ है कि इन्हां सियासी पार्टियां या सियासी लीडरां लई इन्हां सिख कैदियां या बंदियां दी जिहड़ी रिहाई दा मुद्दा है अपने सियासी मुफादां अपनी सियासी पिचिंग या पोजिशनिंग तो वध भी की कोई मायने रखता है। ह्यूमैनिटेरियन मनुखी जिहड़ा आसपैक्ट है इस पूरी दी पूरी त्रासदी का जिस दे विच पंजाब दे उस खूनी दौर दे विच एक तरीके का युद्ध चलदा पिया सी। एक पासे पुलिस सी, सिक्योरिटी एजेंसियां फोर्सां सन, दूसरे पासे खाड़कू सन। सो आपस की जिहड़ी लड़ाई दे विच जिस तरीके की कतलो गारत हुई, जिस तरीके की वड्डी वड्डी किलिंग्स हाई प्रोफाइल टारगेट्स या किलिंग्स रहियां, उस तो बाद अज एक दूसरे के प्रति की वो समझ बन पाई है, वो रिकनसीलीएशन हो पाई है, वो जिहड़ी अंदर मना दे विच जिहड़ी कुड़तन सी की अज वो दूर हो चुकी है। तो जे दूर हो चुकी है तो फिर अज भी क्यों वो आवाज़ां उठ रही ने, वो सुर उठ रहे ने जो कि विरोधता कर रहे हैं। यानी कि मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि खुद कुछ अजिहे बम धमाकों का टारगेट या निशाना सी, जिस दे विच एक बम धमाका दिल्ली दे विच उन्हां खिलाफ हुंदा है। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर उस केस दे विच एक मेन एक्यूज सन, सज़ा उन्होंने उस केस दे विच होई हुई है। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस के सांसद ने तो उन्होंने दादा पंजाब के जिहड़े मरहूम मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह सन, उन्होंने समेत 14 होर लोगों को एक बहुत ही वड्डी दहशतगर्दी की वारदात दे विच मार घेरिया जाता है। सो जदों वो रिकनसीलीएशन नहीं हो पाई
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋٹے ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23, 25, 26, 28, 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 50 ਕੈਦੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਬੋਰੀਅਸਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 20 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, 20 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 50 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 7 ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਰਾ, ਪਿਓਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, यूपी ਦੀਆਂ 4 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 25-25, 26-26 ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 23-23, 25-25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਘੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-4, 5-5 ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 5 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ 15 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 20-20 ਸਾਲ, 23-23, 25-25, 26-26 ਤੇ 31-31 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 20 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਡ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20 ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੇ 50 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ 30 ਕੇਸ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
लेकिन फिर भी सियासत करनी है, इस वास्ते सियासत होएगी। लेकिन मुद्दा ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ भी है तो वो रिकनसीलीएशन का वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਥੀਸ ਈਅਰਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 यूपी ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ UP ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਹਿਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। SPS ਬਸਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 2017 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ VP ਸਿੰਘ ਬੈਡਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SPS ਬਸਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ, ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕਾ 78-80 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ 95 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਚੌੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਫਸ਼ੂਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर ਸੀ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਓਡੇ ਮੁਖਰ ਨਹੀਂ, ਓਡੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Z ਤੇ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੇ ਪੈਰਲਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 7 ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਬਿਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ 4 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ 4-4, 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 15 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2-2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਅਸਲ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਗ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ 33 35 36 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋਵੇ, 15 ਸਾਲ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਤਾਹਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰਟਹਾਈਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਰਹੀ, ਨਸਲੀ ਦਮਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, तो उस तो बाद उन्होंने ट्रूथ एंड रिकनसीलिएशन कमीशन बनाया ताकि आपस दे विच जिहड़ियां गलतियां हुईयां, जो वधीकियां हुईयां, उन्होंने बैठ के डिस्कस किया जाए तो अगे तो यह सब कुछ ना होवे। उस लिए एक मैच्योर सियासी सोच जो कि एक स्टेट की सोच होनी चाहिए है वो बन सके। लेकिन साडे सिस्टम दे विच ना तो वो गल्लां बातां नूं कदे भी ईमानदारी दे नाल जिहड़े वधीकियां करन वाले सी उन्होंने मन्निया, क्योंकि अज भी आपां 20-25 साल बाद 30 साल बाद भी कई केस रजिस्टर होंदे वेख रहे हैं। सो डिपेंड करता भी सरकार किहदी आ गई तो किहड़े अफसर नूं टारगेट करना है, किहड़े होर शख्स नूं टारगेट करना, तो उस तो बाद 30 साल बाद अज केस भी रजिस्टर हो रहे हैं, सजावां भी जिहड़े दागी पुलिस अफसरां दीआं 21 साल दे विच माफ़ हो रही ने, तो तीसरे पासे एमनेस्टी यानी कि आपां सिख कैदियां दी या किसी भी कैदी की रिहाई की गल भी उस साल दे विच करदे पए हैं बिना इस चीज़ बारे एक मैच्योर सोच डिवेलप कीती। सो अज मैनूं लगदा भी जे गलबात करनी ही है, एक सियासी वनअपमैनशिप या अपने सियासी कुछ ब्राउनी पॉइंट जिमें स्कोर करने होंगे ने, एक तो बाद एक अकाली दल संयुक्त जाके अमित शाह नूं जाके अपना मैमोरेंडम दियाएगा, सुखबीर बादल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उधर अवनीत बिट्टू एक बयान छड़ देंगे, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा सुप्रीम कोर्ट के कोई पटीशन पा देंगे। सो ये सारिया चीज़ों नूं रल के बैठ के पहला तो सॉर्ट आउट करने की लोड़ है। जे अज पंजाब दे विच नॉर्मैलिसी हालात चंगे ने तो फिर ये लीडरां नूं, इन्हां पोलीटिकल पार्टियां नूं ऑल पार्टी मीटिंग करके कंसेंसस डिवेलप करके पहला तो इस चीज़ नूं समझना पैना है, तो सोच बनानी पैनी है कि आपां इतिहास का जिहड़ा वो खूनी चैप्टर है पंजाब का, जिसका संताप पंजाब ते पंजाबियों ने भुगतिया, उसनूं बंद करना है। तो जे उसनूं बंद करना है तो उस दे विच की उसका खरड़ा होएगा, की उसका स्वरूप होएगा, किहड़ियां चीज़ां नूं आपां क्लोज करना है तो किहड़ियां नूं आपां क्लोज नहीं कर सकते। कुछ अजिहियां वधीकियां भी ने जो कि बियॉन्ड टॉलरेंस हैगियां ने। अज भी बथेरे अफसरां दे उत्ते वो केस ही रजिस्टर नहीं होंदे, ते जे केस रजिस्टर ने तो अदालतां दे विच इंसाफ होण नहीं दिता जाता। कुलजीत सिंह टट वर्गे केसां दे विच SPS बसरे वर्गे जिहड़े अफसर ने वो भी बहुत छेती बच के निकल जाते हैं। कई अफसर तो अज तक कदे भी उन्होंने आड़े हत्थ लै ही नहीं पाईयां साडा सिस्टम, साडा तंत्र ते साडीआं अदालतां। सो उन्हां केसां दे विच की कीता जाए, तो इस दे नाल ही वो लोग जो कि अतवादी या दहशतगर्दी वारदातां नूं जस्टिफाई करते रहे ने, उन्हां नूं भी इस पूरे दे पूरे सेंटीमेंट नूं भुल्लण लई साडे सिस्टम नूं तैयार करना पएगा। जे वधीकियां नूं भुल्लना पैना है, जे तशद्दद नूं भुल्लना पैना है, तो फिर इस तरीके के सेंटीमेंट लिए भी कोई सिस्टम के विच थां नहीं होनी चाहिए। लेकिन एडी पोलीटिकल मैच्योरिटी साडे सिस्टम के विच हैगी। ये पोलीटिकल पार्टियां अपनी छोटी छोटी मुद्दों के उत्ते सियासत करन लई, मैं हैरान हुन्ना कई बार भी, मतलब बकरी दीआं धारां चोण नूं लैके प्लेट चो बर्फी किने पहलां चक ली, या फिर पता नहीं की इशूज़ हैगे ने साडे ईवन मीडिया ते भी कई बार हैरानी हुंदी है। लेकिन इन्हां इशूज़ दे उत्ते जिहड़े साडे इन्ने दहाकियां दे संताप नाल जुड़े हुए इशूज़ ने, जिन्हां दे उत्ते काम करन दी लोड़ है ताकि साडा भविख उस तरीके दा ना होवे जिवें साडा पास्ट रहा है। उस उत्ते इन्हां पोलीटिकल पार्टियां दे विच कोई कंसेंसस या कोई भी आम राय बनाउण दी नीयत भी अजे तक नज़र नहीं आती। कोई एडा अजिहा स्टेट्समैन मैनूं पंजाब दी पॉलिटिक्स दे विच नज़र नहीं आता जो कि घट्टो घट्ट इस टर्रे दे उत्ते सोच सके, काम कर सके। तो फिर चाहे बरवनीत बिट्टू होवे, अमरिंदरजीत सिंह बिट्टा होवे, या फिर कोई अजिहा परिवार होवे, कोई सिख कैदी दा परिवार होवे, उन्हां नूं इकट्ठे बिठाउण दे विच हर्जी की है। आपां रिपोर्टां बनाईआं ने रणजीत सिंह कुक्की होना दे उत्ते, अवंतिका माकन ते रणजीत सिंह कुक्की जे आपस दे विच बैठ के गल करते हैं, एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझने ने भी, रणजीत सिंह कुक्की ते उसके साथी ने
ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਵੰਤਿਕਾ ਮਾਕਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ, ਅਤਵਾਦ ਤੋਂ, ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਟੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।